वेलकम प्रभु भाई समस्त को नमस्कार स्वागत ता पूर्व जगन्नाथ पाद तले दुई धाड़ी प्रणति जनाऊँची। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु जगन्नाथ तुमको नेकरी आम ओडियार परिचय तुमको नेकरी ओडिया संस्कृतिर मूल भित्ति एवं आज पर्यंत सही भित्तिभूमि आम आगे चलचे। तेबे ओडिशा रे जेते बेले कौनसी प्रकार व्यतिक्रम देखा जायछि अवनति देखा जायछि आपण हमको सहायता देइछन्ति। आज मध्य ओडिशार सब प्रकार विकास सत्वे कोठी ना कोठी कहीं आउ टिके अधिका करिवार उत्साह आउ टिके अधिका सफलतार आशा आम भितरे रहिछि। आम पिला माने आम देशर युवक युवती माने आम प्रदेशर भाई भौणी माने जातीय और अंतर्जातीय स्तर रे निजर परिचय प्रतिभा प्रदर्शन करिवे सेतपे आमे नवगुंजार परिकल्पना कलु। संस्कृति सभ्यतार एक बहुत बड़ भित्तिभूमि और संवाहक मध्य। तेणु आमे जो संस्कृति चर्चा करूचु से संस्कृति भितरे जहाँ जहाँ विषय आमे ए पर्यंत करि सारिचु से सब आपण मानकु उणाधिके जଣା अछि। आजिर विषय आजिर जो संपान सेथिरे आमे गोटे जुगोपयोगी विषय निर्वाचित करिचु ताहा हैला संस्कृतिर पुनरुद्धार कहंतु संरक्षण कहंतु संवर्धन कहंतु संप्रसारण कहंतु सेथिपाई ग्रंथागार भूमिका ग्रंथागार आंदोलन भूमिका लाइब्रेरी अभियान भूमिका ए विषय रे आमे भाबिलु जे जेतेबेले कहा जाउछि जे हम देश रे पाठक नांती किंतु प्रकाशन बढ़ी चलिछि। हम देश रे जहाँ प्रकाशन आगुरु हेइतला सेउडी को मिलु नाही दुष्प्राप्य बही गुडी को बाजार रे मिलु नाही जेते अधिक पैसा देवा को चाहिए मध्ये मिलिबो नाही। तेबे कोउठी मिलिबो हम संस्कृत रे गंताघर रत्न आम रत्न भंडार रो चाबी हजिनी आम रत्न भंडार रो चाबी आम पाखे अछि। तेणु आज आम से विषय रे विस्तृत आलोचना करिबा हमर सीमा भितरे यही संपान को समस्त गुणी सुधी वृंद को मु पुणी थे स्वागत जनाऊँ नवगुंजार मंच पक्षरु नवगुंजार परिवार पक्षरु एवं आजिर जे आमर वक्ता तांको मध्य विशेष भाव स्वागत जनाऊँ। आम आम परिवार सदस्य हेले मध्य से जो भली कार्य करुछंती लाइब्रेरी आंदोलन गाँ गोटे को पाठागार गोटे यही प्रकार परिकल्पना नहीं जो आगे चली अनेक वर्ष धरी अनेक सफलता पाई अनेक अभिज्ञता सामर्पी। आज पाखर शुणा जे ओडिशा रे बा जेकोसी स्थान रे लाइब्रेरी आंदोलन लाइब्रेरी महत्व पाठागार महत्व गोटे संस्कृति गोटे साहित्य भाषा गोटे जातिर परिचय कौन हो पारे एवं व्यक्तिगत स्तर रे गोष्ठी स्तर रे आमे कौन करिपारू सरकार तो तांको कथा करिबो। आज जे हमर वक्ता से होचंती प्रशांत कुमार भूया टोरंटो रे रहंती तांको ठिकाना रे से लिखिसंती जगन्नाथ प्रसाद बड़दांड गंजाम। मु प्रथम भाबिली जगन्नाथଙ୍କ प्रसाद पाई कि से बड़दांड रे ही रहउछंती। प्रकृति रे जाने जगन्नाथଙ୍କର परम भक्त ओडिया साहित्य ओडिया भाषा ओडिया संस्कृतिर प्रेमी गवेषक संवाहक एवं प्रचारक सुदूर कानाडा रे थाई मध्य ओडिशा विषय रे एते कथा चिंता करंती राति दिन एकाठी कर दियंती। मु तांको जणे बंधु हिसाब रे तांको प्रशंसा करूनी जणे ओडिया हिसाब रे तांकर कार्यक्रम को तांकर अभिप्सा को मु दंडवत प्रणाम जनाऊँची। लोक आमर दरकार यही व्यक्ति आमर ओडिशा रे दरकार ओडिशा बाहर दरकार। तेणु आपण को मु पुणी थे स्वागत जनाऊँची। तांको विषय कौन कहबी तांकर जो संत भीम भोई ऊपर जो संग्रह करथिले प्रशांत बाबू सेउटी अमेजन पब्लिशर रे
ବହୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିଛି ମାସ ହେଲା, ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମିଶ୍ର ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଇଛି। ତାହା ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠାଗାରକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ରତ୍ନ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ଏତିକି ସହ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆସନ୍ତା 40-45 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକାଗାର, ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଳ, ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସେ ତ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଜୀବ ପୁସ୍ତକର ସମାହାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟାଁ ଓରଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ସୁଧୀ ସୁହୃଦଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ପଦ କିଛି କହିବାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କହିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସୁଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଅଭିଯାନର ନାଁ ନେଇକି ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସଂସ୍କୃତରେ ପଦଟିଏ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ନିଜ ମନରେ ଗୁଣଗୁଣାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି। ଅମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷରମ୍ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ମୂଳ ମନୌଷଧମ୍ ଅಯೋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ନାସ୍ତି ଯୋଗିକସ୍ତତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ମଧୁରତା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଗୁଣକାରିତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବରେ ସକ୍ଷମତା ଥାଏ, ହେଲେ ସେଇ ଆସକ୍ତିର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ବିରଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠାଗାର କଥା ହଉ, ବ୍ୟାକରଣବିଦ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଷାବିଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ପାଠାଗାର ନା ପୁସ୍ତକାଗାର? ରିଡିଂ ରୁମ୍ କହିଲେ ପାଠାଗାର, ଆଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ପୁସ୍ତକାଗାର, କିଏ କହନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଦିନ ତଳର, ଇଏ ଆଜିକାଲିର କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆସିବା, କାର୍ନେଗୀଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଯିଏକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅନେକ କିଛି ପାଠାଗାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମର କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ପୂର୍ବ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆମର ନିଜର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆମର ନିଜର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଆମର ନିଜର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ପଶ୍ଚିମ ବି ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ବି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି। କଥା ହଉଛି କିଏ କେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ କହେ କି ପୁସ୍ତକଟିଏ ପଢନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, ପାଠାଗାରଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ଏଇ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗବତ ମନେ ପଡୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଞ୍ଚସଖା ମନେ ପଡୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନେ ପଡୁଥିବେ। ଭାଗବତ ପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଜ୍ଞାନ ସାଉଁଟେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଏ କାବ୍ୟ କଥା, ଦିବ୍ୟ ଭାବର ହରିଗାଥା। ପୂର୍ବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଟା ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଆଶ୍ରମ ହେଉ କି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହଉ, ମେଳା ହଉ, ମଉଛବ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଭାଗବତର। ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିବି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠାଗାରର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକାଗାର କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ପାଠ ପଢିବାର, ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷର ହେବାର, ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର କରିବାର ପ୍ରାଧିକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏଇ ଭାଗବତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ କଥା କହୁ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ନାଁ ବି ଆସେ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଭାଗବତର ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଏଠି, ଆମେ ଏଠି ପାଠାଗାରର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ବି କଣ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଏଇଠି ପଶ୍ଚିମରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରେସର କୁକର ନବଟି ଧରିକି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସିଲା, ଏଇଠିର ପାଠାଗାରକୁ ଆସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମତେ ଟିକେ ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଥିବ ଶୁଣିବାକୁ ଯେ ଜଣେ ପାଠାଗାରକୁ ପ୍ରେସର କୁକର ନବଟେ ଧରି କାହିଁକି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ପାଠାଗାରର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲି ତାର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଓ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଅମୁକ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାଠାଗାରର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବାବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ସେଠି କିଣି ପାରିବେନି, ତମେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନବଟେ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ କି? ହଁ, ତୁରନ୍ତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ନବଟିକୁ ଏଠିର 3D ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତନ୍ତୁ ଦେଇ ସେ ତିଆରି କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାଠାଗାର ସହିତ ପ୍ରେସର କୁକର, ନବ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଏଠି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଠାଗାର କହିଲେ କେବଳ ବହିପତ୍ର ଥିବା ଥାକ ସଜା ଗୋଟିଏ ଘର ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମୁଁ କହିବି ପାଠାଗାରଟିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଏକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଭୋଗସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ମିଳନ ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠାଗାର ସେଇ କାମ କରୁଛି। ପାଠାଗାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ସେତୁ। ଆଦିମ, ପୁରାତନ, ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆଧୁନିକ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ହେଉଛି ପାଠାଗାର, ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେତୁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଉ, ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ହଉ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ହଉ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଯଦି ଦେଖାଇବାର କୋଉଠି ଜାଗା ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପାଠାଗାର, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ କାଳକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡିଏ କଥା ଶୁଣିବା ଯେ ମଠ, କୋଠାଘର, ଜାଗା ଘର, ଉପାସନା ଘର, ଧର୍ମଶାଳା, ଅତିଥିଶାଳା, ଶିକ୍ଷାୟତନ, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମିଶୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସାଉଁଟିବା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଯୋଉଠିକି ନିୟମିତ ଭାଗବତ ପାଠ ପଠନ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ସେଠି ମିଶନ୍ତି, ମିଶିବା ପରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ଆଖଡା ରହୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜର କୁସ୍ତି କସରତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କୋଠ ଘର ରହୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେଠି ସଭା କରିକି ଗାଁର ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୱିକିପିଡିଆ, ଗୁଗୁଲ ଖୋଲିକି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ ଆଉ ୱିକିପିଡିଆ କଣ? ଏମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର। ସେଇଠି ସାଇତି ରଖା ହେଇଛି ପୁସ୍ତକ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପାଠାଗାରଟି ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ, ମୁଁ କହିବି 80% ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ଗୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଧ୍ରୁବକୁ କହିଥିଲେ ହରି କଥା, ଧ୍ରୁବ ସେଇ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା କହିଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ, ହରି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି,
ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାଠ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହରିକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ? ପୁଅଟିଏ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ପଢି ଏତେ ସହଜ, ସାବଲୀଳ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜନପ୍ରିୟତା ହେତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଗବତର କଥା ଶୁଣେ, ଭାଗବତର ଟୁଙ୍ଗି କଥା ଶୁଣେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଅଜାଣତରେ, ଯେମିତିକି ବଳରାମ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବୋଲି କିଛି ଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ନେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ମୂଳଦୁଆ ସେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ଭାଗବତ ଲେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାୟତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ପଢା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଗରିବଟିଏ ହଉ, ନିରକ୍ଷରଟିଏ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ପଢୁଥିଲେ। ତଳଦିନେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା, ଆପଣ କଣ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ କହିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଠାଗାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ରହିବ, ଏବେ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଏଇସବୁ ଭାବ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ହୁଏତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠାଗାରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପାଠାଗାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ କଣ ଖାଲି ଭାଗବତ ପଢା ହଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ପଢିଥିଲି ୱିକିପିଡିଆରେ ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଠି କରାଯାଉଥିଲା। ଗାଁର କୋଠି ଗଛ ହଣା ହେଲା, ସେ କାଠର ପଇସା, ମାଛ ଧରା ହେଲା, ସେ ମାଛର ପଇସା, ଯଦି ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଆସିଲା ସେଇ ପଇସା, ତାକୁ ନେଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମିଶୁଥିଲେ, ଗାଁର ପୂଜା କଥା, ପଣା କଥା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କଥା, ବିଜ୍ଞାନ କଥା, କୃଷି କଥା ସବୁ ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଉଥିଲା, ଅବଧାନ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲେ, ପାଠ ବି ପଢା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକୁ କେବଳ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଖାଲି ଭାଗବତ ପଢା ହଉଥିଲା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାହଉଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ପରେ ଏଇଟା ବୁଝାଏ ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଅନେକ କିଛି ହଉଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି କି ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦେଖିଛି, ଆଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଢିବାର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ପ୍ରଭାବ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ପରିଚିତ କରୁଥିଲା, ତାର କିଛି ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟର ବଂଶଧର କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସୂତ୍ରଧର ମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବା, ଏମିତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯିବ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛି, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାଟି ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା। ସେଟା ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏମିତିକି ଡିସେମ୍ବର 2004 ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅତୀତର ଓଡିଶାରେ ଭାଗବତ ଘର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଘରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଟୁଙ୍ଗି ଗୁଡିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜେଇ ଦେଇଛେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ଷର ହଜଉଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଷା ହଜଉଛେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହଜେଇ ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟର 4 ଖୁରାରୁ 3 ଖୁରା ହଜେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଯଦି ଖଟଟା ଅଡତଡିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରୁନେ କହିଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଗବତ
ଟୁଙ୍ଗି କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ପାଠାଗାରକୁ। ପାଠାଗାର କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ବୁଝାଏନି ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପାଠାଗାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବା ଘର ପାଠାଗାର ନ ହେଇପାରେ। ପାଠାଗାରଟିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା, ଧର୍ମଶାଳା, ମର୍ମଶାଳା ଏଇ ସବୁକୁ ରୂପରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆଗେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କବଚ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଷାର କବଚ, ସାହିତ୍ୟର କବଚ, ସଂସ୍କୃତିର କବଚ। ଏଇ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମର ପରିଚୟ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ପାଠ ପାଠକ ପାଠାଗାର ସଭିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁଧାଧାର। ଆସ ହେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମିଶି ବସିବା ହୋଇ ଖୁସି, ପଢିବା ଲେଖିବା ବୁଝିବା ପାଠାଗାରରେ ଏକା ହେବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଏଇ ଭାବ ଗୋଟିଏ। ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡିକ ଆମର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ପାଠକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖା ହଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2022 ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 125ଟି ଅଛି। 323ଟି ପାଠାଗାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ 17ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ମୁଁ କହିବି ପୁରା ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରେ 500 ଖଣ୍ଡିଏ ହିଁ ପାଠାଗାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ସହର ବୁଲିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ପଶ୍ଚିମରେ, ମୁଁ ତୁଳନା କରି କହୁନି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିବା ଏଇଠି କଣ ଅଛି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପାଠାଗାରଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରୀରେ କଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇବା। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖେଇବା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠାଗାର ଅଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଗାଁରେ ବାପା ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ଟିକେ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ବହି ରଖୁଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ପାଠାଗାରର ପ୍ରଭାବ କଣ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ହଉ, ୱିକିପିଡିଆ ହଉ, କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଏମିତି ଖୋଲିବେ, ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାଠାଗାର ନାରାୟଣପୁର, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପାଠାଗାର, କଳମଛୁଇଁ ତାଳଚେର, ଉର୍ମିଲୋଚନ ପାଠାଗାର ଜଗତସିଂହପୁର, ଉତ୍କଳ ପାଠାଗାର, କଳିଙ୍ଗ ପାଠାଗାର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପାଠାଗାର, ଏମିତି ଗଣିଲା ଭଳି ଆପଣ 10-15ଟି ପାଠାଗାରରେ ହିଁ ନାଁ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବା, ସେଇ ଯୋଉ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କେତୋଟି ଗାଁ ହିଁ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଗାଁରେ ପାଠାଗାର ନାହିଁ, ମୋ ଗାଁର ପିଲା ତା ନିଜର ପାଠ ବହି ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ହବା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କେତେଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯେ ଏଇ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ ଅଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ପାଠାଗାର ଅଛି। ନାଇସେର ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଅଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଷ୍ଟେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବକୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। ବକୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଇଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ପରିଜା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ୟୁଏଟିର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। VSSUT, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏମିତି ଆମ ହାତରେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିଦେବେ, ଏତେଟି ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭଲ ବହି ଅଛି, ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭଲ ବହି ଅଛି। ସେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରଟିଏ ନାହିଁ ଭଲରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି, ସଦାବେଳେ ତ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବାନି, ଯୁଗ ସହିତ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଦେଇକରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ଯୁଗ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି, ଆମର ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନର ବହି, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହି ପତ୍ର ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉ ବହି ଥାକରେ ଏତେ ବହି କାହିଁକି ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭା ଓଡ଼ିଶା ଭର୍ଚୁଆଲ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭବ, ତାପରେ odia.org, ସୋ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଏତେ ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ସତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଏ ବହି କଣ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବହି, କିଏ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, କିଏ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ନାହିଁ, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଫଟୋ ଛାପିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି କହିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବନ୍ଧା ଫଟୋ ଫେସବୁକ ରେ 40 ଥର ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଭବ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ବହିଟେ ପଢିବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗତି କୁଆଡେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ। ଦାସ ବେନହୁରଙ୍କର କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ କି ଯେ ସେ ଆମ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପଢିକି କହୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 20, 2020 ଦାସ ବେନହୁର ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଲେଖିଲେ ବହି ପସନ୍ଦ ତାଲିକାରେ ଏହା ମୋର 6 ସ୍ଥାନର ପୁସ୍ତକ। ସଂକଳକ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ 500 ବର୍ଷ ତଳର ସୃଷ୍ଟି। କି ଭାଷା, କି ଭାବ! ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ପ୍ରବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ କାବ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଅନୁପମ ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ସହ ଏହା ନିର୍ମିତ। ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଖାଣ୍ଟି ଭକ୍ତିରେଶରେ ଗଢା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୋ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲା। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସେଇ ଭାଷା ଜଠରରେ ଜନ୍ମ। ଦେବର ଦୁର୍ଲଭଙ୍କ ଭଳି ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କବି କଣ କେବେ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖିଥିବେ? ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଏଇ ଗୋଟିକ ପୋଥି କେଉଁ ଅପନ୍ତରାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଲାଗି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତଗଢା ପ୍ରାଚୀ ସମିତି ତରଫରୁ ଏହାକୁ ମୁକୁର ପ୍ରେସ ଛାପିଥିଲେ 1928 ମସିହାରେ। ଏହା କେବଳ ବହି ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟର କୀର୍ତ୍ତିଶାଳିନୀ କିରୀଟ। ପଢିଲେ ମାତୃଭାଷା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବାଲୁବଜାର କଟକରେ ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମତେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି କାହିଁ ଛୁଇଁଥିଲା ଯେ ଫେସବୁକର ଜିନିଷ, ଏଟା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଭକ୍ତ କବି ଦେବରଲୁ ଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଦାସ ବେନହୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଉପର ମହଲା ଘର ଆଜ୍ଞା ପାଠାଗାର, ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପାଠାଗାର, ଆପଣ ତାକୁ ପୁସ୍ତକାଗାର କଣ ବି କହିପାରନ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ମତେ ପଢ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବହି ଗୁଡିକ ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ ଅନନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଏଇ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବହି ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତିନି, ସିଏ ଅନେକ ବହି ବିଷୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ 4-5 ଧାଡି ଲେଖିକି ସେ ବହିଟି କୋଉଠି ମିଳିବ, କେତେ ପଇସା, କଣ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି ଆମର ପରିଚୟର କେବଳ 2ଟି ଜିନିଷ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆମ ପାଖରେ ଏପଟେ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ତ ଏପଟେ ସଂସ୍କୃତିର ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଅନେକ ଲୋକ କଥା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଅନେକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। କାହିଁକି? ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହଉନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ନିହାତି ରହିଛି ଏଇଟା ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ କଣ ନାହିଁ କୁହ ତ? ଏଥିରେ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟାନୁମୋଦିତ ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପାଦେୟତାକୁ ଆଜିର ସମାଜର ନାଗର ନାଗରୀ ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଜିର ଆକାଶମୁହାଁ ଭାଡି ଘରକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଢିମା ଢିମା ଆଖିରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତି ବୋଲି ଭାବୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଗମାନବଙ୍କ ସର୍ଜନା ରୂପକ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଓ କାଳକୁ ଚିହ୍ନାଉଥିବା ଅସୁମାରୀ କଳାକୃତିକୁ ବୁଝିବା ନେଇ କେବେ ଅଣହେଳା ନ କରୁ। ସିଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଉପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଅନେକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବାର ବେଳ ଅଛି।
ଆପଣ କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ବହି ପଢିଛନ୍ତି ମାଗିକି ସେଇଠୁ ପୁରୁଣା ବହି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପଢିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ଜହ୍ନି ଓଷା ବିଷୟରେ ଯଦି ବହିଟିଏ ଥାନ୍ତା ପାଠାଗାରରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା କଣ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଣ ବୋଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଗୁଲ କୁହନ୍ତୁ, କିଣ୍ଡଲ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିନି। ରାଜପଥ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆହୁରି ଖୋଲିନି। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PDF ବହି ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିନି, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଭାଷା ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଇ କଥା ସବୁ ହଉଛେ, ଦାସିଆ ଆଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡେ, ଯିଏକି ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଝିରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟରେ କଥା ହଉଛେ, ଦାସିଆ ଆଜା ତାଙ୍କୁ ଆମେ 10 ପଇସାର ରାଜା, ଖୁଣ୍ଟାତଡା ରାଜା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଫେସବୁକରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟିଏ ଛପା ହେଇଯାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତାଙ୍କର 2 ଧାଡି ଲେଖା ହେଇଯାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଟେ କାହାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଯାଏନି। ପାଠାଗାର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ତଳଦିନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇକି ଭାବନା ଥିଲା ଯେ କେବଳ ଆମେ ପାଠାଗାରଟିକୁ ବହିଟିଏ ରଖିବାର ସଂସ୍ଥାନ ନ କରିକି ଆମେ ସେଇ ପାଠାଗାରରେ ଆଧୁନିକ ସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମର କର୍ମଶାଳା ବି ହବ, ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମେ ୱାର୍କସପ୍ କହୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥାନର ଉପାୟ ହବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ନୂଆ ବହିଟେ ଲେଖିଲା ତାର ବହି ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ସେଇଠି କରାହବ। ଯଦି କିଏ ସଫଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ସଫଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ତା ମୁହଁରୁ 2 ପଦ ଶୁଣିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କୋଠଘର ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଖଡା ନାହିଁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ସାଉଣ୍ଡଟିକି ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ 8-10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାନେ ପାଠାଗାର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉନି କଣ, କ୍ଷୀରର ସର ଭଳି ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସେଇ ଉପର ଧାରାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ତଳକୁ କାହିଁକି ଆସୁନି। ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ମତେ ମନେ ପଡେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଥରେ ମୁଁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚିତ୍ର ଯଦି ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଚଳଚିତ୍ର ଯଦି ସୁପର ହିଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଦର୍ଶକ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିନି ସେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାର ପଛକୁ ପୁଣି ଲେଉଟିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଭାଗବତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଯୋଉ ସୂତ୍ରଧାର ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବି କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ଅତି ସରଳ ସାବଲୀଳ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଥିଲା। ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ତେଣୁ ତ ସମସ୍ତେ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଭାବନା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଟା ଥୋପିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁଧୀଙ୍କର ସ୍ତରରୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଯଦି ଆମେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଗାଁ ଗହଳିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଯଦି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଠାଗାରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳର ସୁଅ ଧରିବ। ମୋ ପଛପଟେ 10,000 ବହି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବି? ଯଦି ଏଇ ଭାବନା ନେଇ ଆପଣ ଘରେ ବସି ପଡିବେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପାଠାଗାରର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଭାବିବ ମୋ ଘର ପାଖରେ ତ ପାଠାଗାର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଠାଗାର ନହେଲେ ମୋର କଣ ଯାଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ଚେତନା,
जनजीवन यात्रार शैली एगुड़िक रखिबा पाई एगुड़िकर आलोचना पाई कुआडे जिबा आज्ञा आम पाखरे जगह नहीं। आज जदि आपणଙ୍କ सहरକୁ किए जणे सफल व्यक्तित्व किंबा कृति व्यक्तित्व आसुचंदी तांकु नेकी आमे जदि पाठागार रे गोटे आलोचना चक्र करिबा तांको मुहरु दुई पद सुनिबा। काली मु गोटे बहिटे आनितली रबिन शर्मांगर मु सेथरे पढिबाकू पाइली जे रबिन शर्मा होचंदी जणे मोटिवेशनल स्पीकर जे कि उपदेश दियंती कागु दियंती नासा माइक्रोसॉफ्ट माने इत्ते बड़ बड़ संस्थान को सी उपदेश दियंती तांकर बहिर हजार हजार प्रतिलिपि विक्रय हुए कहीं एई लोक मानकर शिक्षा प्रति जो आग्रह अछि जानिबा पई जो आग्रह अछि सेई आग्रह पई एमाने एठी पाठागार रखिचंती। तेणु पाठागार रे एमिति बड़ बड़ लोक मान आसंती दशपद कथा कहंती पाठागार रे नियमित कार्यक्रम हुए। उषा तरफरु हमर जो पाठागार आंदोलन हेइची से पाठागार आंदोलन रे ब्रह्मपुर रे जो ई लाइब्रेरी हेइची सेठे गोटी गोटी कर्मशाला होउची से कर्मशाला को लोक मान आसुचंदी पिला मान आसुचंदी समस्त पढुचंदी देखुचंदी जानुचंदी। तेणु आमे बहिर परिधिरु बाहरी की जीवनर परिधि भीतर को आसीबा सेते बेले आमे बुझी परिबा जे पाठागार केवल बही पत्र ग्रंथ सजेबार गोटी जगह नु सेठी जीवन यात्रार आलोचना हे पारे राजनैतिक आलोचना हे पारे सामाजिक जीवन यात्रा चलनी आलोचना हे पारे सेठी बहुत किसी करा जाई पारे। सेथि पई हमकु छोटो पिलाठू आरंभ करी बड़ मानक पई आग्रह सृष्टि करिया पड़ियो प्रथमे बही पाई कने ज्ञान को प्रथमे धरि रखिबा बहीटी को जदि हमें ता पाखरे रखि दै परिबा पिलाटी आज घरे आसिले माँ को बापा को एंड्रॉइड मागुची कहीं तुम मोबाइल टा देलो मु कार्टून देखिबी पिलाटी आसिले बहीटी मागुनी मु टिके पढिबी जन्म विषय जानिबी कि बापा माँ को से आग्रह रे पचारुनी। सेथिबे तळ दिने मु गोटे लिखिथिली लेखक लेखई पद पद लेखा लेखई दुही हुरुद प्रकाशक बही जतने छापई न देखई भेद भाव पाठक बापुडा जदि न किणई बहीटिए रही धन केमंते समृद्धि होइब साहित्य लेखक करिब कण बाईगण विषे आईंस दिविसा किणिबारे हेला नहीं हेले बहीटिए किणिबा बेलକୁ उपरକୁ किया चाहे। तेणु अनुरोध करथिली शेषरे भाई भौणी लेखुची पदिए सत कथा एका सीए 500 एवा हेउ 200 किणिबा हे बहीटिए। तेणु आमे प्रथमे बहीटिए किणिकी घरे आनी रखिबा आम पिलांकु पढेबा आमर अन्य साई पडिसार पिला मानकु बही प्रति आग्रह करिबा। तेणु व्यक्तिगत पाठागार अपेक्षा व्यक्तिगत साहित्य अपेक्षा आमे जेते बेले गां पई आमर शहर पई आम राज्य पई समस्त पई जेते पाठागार करिबा पाठागार आंदोलन रो ताहा एक सफलता हबो बोली मु भाबुची। आपनको वर्तमान किछि देखैबी वर्तमान पाठागार पई जो आंदोलन कथा मु कहिली से जो पाठागार आंदोलन पई कोन कोन पदक्षेप निया हिची तार गोटे छोटिया वीडियो ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका तरफ प्रस्तुत हिथिला से जिनसटी देखंतु मु पुणी आसीबी आपन पाखकु आ कहिबी जे पाठागार आंदोलन र सफलता रे आम संस्कृति रो केमिति सूत्रपात आरंभ हबो से The कथा। OSA Public Library Initiative is OSA's vision for model public libraries of Odisha. The sole purpose was to create a basic footprint of world-class public libraries in Odisha through the model public libraries, which can be an inspirational model to replicate similar public libraries at every district and block level in other parts of the state. A well-integrated public library system has proven to be the key catalyst in socioeconomic development. Our mission is to establish information and communication technology, or ICT, enabled model public libraries that will function as the resource centers and information, knowledge, skill development, and community welfare. It all started with the major natural calamity in 2013, Phylin.
Funds collected to rebuild affected areas gave the idea of a better library system for residents. Of course, it took persistent effort, but the library was inaugurated by the Chief Minister in 2017. The library officially opened to the public as e-library in April 2018, with hundreds of students taking interest to be part of the free facilities for the first time in Berhampur. The library provides access to high-speed internet, in addition to traditional library facilities and access to the adjacent community center for learning, information exchange, collaboration, and public congregation. Besides the BMC, passionate, progressive-thinking local community members are working towards its success. In 2018, OSA signed a MOU with the Burhanpur Municipal Corporation to provide guidance, infrastructure, and expert advice for successful library operations. A new MOU was signed at the beginning of 2021 for another 5 years. The library has conducted multiple seminars, conferences, and workshops on women leadership, healthcare, job preparations, and education. One of the noteworthy events was a skill set development workshop inaugurated by Subrata Bakshi of Skilling Odisha in collaboration with the local ITI. Additional libraries are almost ready to open to the public in the Mayurbhanj and Balasore districts with the help of local authorities. We continue to influence the government of Odisha to build similar libraries across the state in each district and panchayat. The government of Odisha is now considering to start similar initiatives in each panchayat. Multiple library conferences were held in Odisha, bringing in think tanks and library activists to work together for this cause. OSA continues to motivate authorities, academicians, librarians, community leaders, journalists, and influential individuals for this movement. We appeal to you all to join hands in building well-integrated modern public libraries at all district headquarters and Grama Panchayats in Odisha as a top priority. Let's call it a Mo Library Initiative. এই জিনিসটি বর্তমান আপনারা দেখিলে এই যে প্রয়াস ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ এটা ମୁଁ କିମ୍ବା ତୁମର କଥା ନାହିଁ ଏଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ପରର କଥା ଯଦି ଯୋଡି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ ସେଟା ଭଲ ହେବ ସରକାର କିଏ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଚାଳିତ ଗୋଟେ କଳ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଟା ସରକାରଙ୍କ କାମ ଏଟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଯଦି କୁଟା କାଠି ପଡିକି ମଇଳା ହେଇଛି ସେଟା ସରକାର କାହିଁ ସଫା କରିବ ଆପଣ ବି ସଫା କଲେ ହବ ତେଣୁ ପାଠାଗାର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବାର ପ୍ରୟାସଟା ଆମର ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେଣୁ ଓସାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଓସା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ ଯୋଉଠି ହାତ ଧରିବାର ଅଛି ହାତ ଧରୁଛୁ ଯୋଉଠି ଗୋଡ ଧରିବାର ଅଛି ଗୋଡ ଧରୁଛୁ ଯୋଉଠି ଲେଖିବାର ଅଛି ଲେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ବୁଝଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ odisasociety.org ଏଇଠିକି ଯିବେ କଣ କଣ କରାହଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କଣ କଣ ଆଗକୁ ବଢଉଛୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆଲୋଚନା ସେଇଠି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର କଥା ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଠାଗାରଟିଏ କରିବା ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ ରହିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସେମିନାର ରୁମ ରହିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ରିଡିଂ ରୁମ ରହିବ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ରୁମ ରହିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ରହିବ ବାଥରୁମ ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ରଖିବା ସେଇ ଜିନିଷଟି ସେଇ ପ୍ରୟାସଟିକି ଆମେ ଦେଖିବା ତେଣୁ ପାଠାଗାରଟିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛି ସେ ଯାଇକି ପାଠାଗାରରେ ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ପଢେଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଷୟରେ ସିଏ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ଆଉ 2-4ଟା ବହି ପଢିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କି
आवेदन पत्र पठाउछि घरे आपनकर प्रिंटर टी नहीं स्कैनर टी नहीं से लाइब्रेरी जाई से प्रिंटर स्कैनर व्यवहार करिवो जदि आपनकर आजि जदि किछि पर्वपर्वाणी होउछि ता उपरे सेई पर्वपर्वाणी रो महोत्सव में पाठागार रे मध्य करि परिबा तेणु एई जो प्रयासटी जेतबे प्रति गारे हेबाको आरंभ करिवो आपण देखिबे समस्ते मिसिबे छोटिया उदाहरण टी दउछि हमर समय वर्तमान स्वल्प गोटे बापा को ता पुओ कहिला बापा कुआडे जाउछ बापा कहले मु पाठागार को जाउछि लाइब्रेरी को जाउछि से कहला अरे आपण पाठागार काई जाउछन्ती बसी के ऑनलाइन रे बसी से बहिटी पढि दउ नांती बापा कहले मु तो ऑनलाइन रे बसी बहिटे पढि देबी मात्र मु जब बाटरे पाठागार को गला बेले 2-4 जण से तो मिसी के जो हस खुशी रे हाथ हले की तांको अभिवादन जणुछि सेटा देई परिबे की मु जतरे पाठागार को जाए पाठागार कर्मचारी मत पचारंदी आज्ञा आपण भलो अछंती की सेथिरे आमे दुख सुख हो देह कथा सेटा होई परिबो की पाठागार रे गोटिए बही मते न मन पाइले मु आउ 10टा बही पढिबी पढिबा को जदी इच्छा नै मु बसी की के केमिति पढुची पुची देख एई जो जीवन रो ए जो जय यात्रा जीवन रो ए जो रंगमंच रो अभिनयटा मु देखि पारि ना ऑनलाइन रे तेनु कथा अछि मते पाठागार को जिबाउ पडिबो तेनु आपण मन गुडे अनुरोध रहइबो हमर भाषा साहित्य संस्कृति रे एटा होनी एटा हेइनी एटा सरकार करनाहंती एटा अमुक लोक करिनी एई सब बाछ विचार को आडे दबा आखि खोलिबा वर्तमान समय आसीची गां गां रे चलंतु गोटी गोटी गांटी पाठागारटी प्रति गां रे गोटी गोटी पाठागार करिबा पाठागार रे धर्म पुस्तक रहू राजनीतिर पुस्तक रहू समाज चलनीर पुस्तक रहू विज्ञानर पुस्तक रहू पाठागार कर्मचारी माननकु आमे तालीम देबा जे लोकमान ओडिशा जीवन शैली ओडिशार संस्कृति ओडिशार पर्वपर्वाणी ओडिशार भाषा साहित्य सबु को नै उपादान को नै कि किछि किछि कार्यक्रम करिबा हमर भाषा परंपरा हमर पिठापणा आम पाखरे साग 60 प्रकार साग अछि हम चकुली 35 प्रकार चकुली आमे करूछे हां एई सब जिंस जानिबा को हेले आमे गूगल विकिपीडिया काई कि खोजिबा आमे हम निज पाठागार को काई जिबानी तेनु प्रयास एटा रहू जे आमे पाठागारटी जेतेबेले सब गारे करिबा समस्त उपकृत हेबे पाठागारटी केवल कोनोसी जाति अजाति छुआ छुआ देखेनी उच्च नीच देखेनी पाठागार पे समस्त आसिले आपण जेतेबेले अशोकंकर शिलालिपि पढिबे सेठी देखिबे जे हाथी गुंफा हो किबा खारवळंगर सेठी भी एविडेंस अछि कि हमर तथ्य अछि जे पाठ प्रति पढ़ा प्रति लोकमानकर सब आग्रह थिला किंतु मु कहिबी मोर आग्रह होची गोटे जिंस आज्ञा दासरथी अजा कहिदिले मनीषा अपना धन पर जेते पारुछ मनीष धर तेणु धन धरी किछि लाभ नै जदि मनीष धरिबा को अछि सब मनीष जोठे रहुछंती हमको सेठी जीवा पड़िबो जॉन बिम्स का नाम कहंतु एंड्रयू स्टर्लिंग का नाम कहंतु कि जॉन बोल्टन का नाम कहंतु एमाने विदेशी हेले मध्य हमर ओडिसा भाषा साहित्य संस्कृति पई एते गुडिये बही सब लिखि जाइचंती आमे दिने ताको उलटो वर्तमान समय आसीची बही उलटेबा वर्तमान समय आसी पाठागार पई हाथ को हाथ जोड़िबा वर्तमान समय आसी गोटे पाठागार करिबा जोटा कि ओडिसार भाषा साहित्य संस्कृति पई गोटे कर्म क्षेत्र हबो गोटे धर्म क्षेत्र हबो गोटे मर्म क्षेत्र हबो वर्तमान समय हे जाइछि मो आपनकर विशेष समय नउनी परवर्ती काल रे होतो पुणी नुआ अनुचिंता नै कि आसीबा किंतु आसंतो पाठागार टी करबा प्रति गां रे ओडिसार संस्कृति नमस्कार धन्यवाद प्रभु भाई प्रशांत बाबूंकर एई तथ्य भित्तिक एवं प्रेरणादायक व्याख्या सुनला पर मोर मन हुए जे पाठागार रे जहाँ संपत्ति लुचि रही जो रत्न लुचि रही ताको आमे सदुपयोग करि पारु नाहे आमे निजे भी निज व्यक्तिगत जीवन में जानिछे जे को पाठागार को आमे केते व्यवहार करि परिछे बा दादिरु निर्यास काढ़ी परिछे मो कॉलेज कथा पढ़िला बेले मोर मन पड़े मु केते पढ़िया पे चेष्टा करिछि कि न करिछि वर्तमान आमे ओडिशा सरकार वर्तमान रूपांतरण विद्यालय रूपांतरण कार्यक्रम बहुत बड़ भाव रे हाथ को नहीं छथि एवं प्रत्येक रूपांतरित विद्यालय रे डिजिटल पाठागार
कंप्यूटर इत्यादि व्यवस्था करा जाउछि किंतु ता संगे मोर गोटे अनुरोध जोड़िबार अछि जे सेई जो कल्चरल रिसोर्स सेंटर तैयारी हैला जो नूतन पाठागारटी सेठी स्कूल रे निर्माण हैला सेटाकू केवल से स्कूल रो पिला माने बा शिक्षक माने सेटाकू उपयोग न करंतु आखपाखर कम्युनिटी रो पिला माने मध्य तांकू सुविधा मिलू से माने जाकरी से बही से चलचित्र से दस्तावेज आदि डिजिटल माध्यम रे हो बा हार्ड कॉपी माध्यम रे हो देखंतु एवं तार लाभ उठांतु वर्तमान आमे किछिटा प्रश्न भी नबा प्रभु भाई को अनुमति रे यदि के प्रश्न उठाइବାକୁ चाहती मु वर्तमान देखुची दास मनोर सर हमर मोर सर हां दास मनोर आपन को प्रश्न रखंतु सर प्रथमे मु नवकुंजर को धन्यवाद देवी गोटे अति उपादेय विषय वस्तु पर आलोचना हला एवं प्रभु बाबा भी धन्यवाद देवी से सुविस्तृत भाव रे तांकर मतामत रखिले किंतु प्रथम कथा होची ए जाय अनेक लोकन को पई बहिटा गोटे पठन सामग्री हेई पारिनी सेटा गोटे संपत्ति बोली भाबुचंती सेति पई जो कथा गुडी को कहले कनिका लाइब्रेरी कथा कहंतु रघुनंदन लाइब्रेरी कथा कहंतु खंडपड़ारे हमर गोटे पठाणी सामंतक नारे बहुत मो पिला दिने लाइब्रेरी थिला बहुत उपादेय पुस्तक सेतिरे थिला ताकू सब लोक जे व्यवहार भी न करंती घर को नै पळेले सेमती शिशु लेखा जेतेबेले बंद हे गला तार सर इते सुंदर बही सारा पृथ्वीर बही आनी केते रखा हेतला कुआडे गला से बही गुडा बोली केही दिन पचारिले नाही मत एबे भी आपण जदी चाहिबे जानिया भी जानि परिबे तेणु एपरि कि कनिका लाइब्रेरी बही आपण कहिबा दुख लागुची पुराना पुराना प्रोफेसर जो माने नाहंती चली गलेनी संसार छाड़ी करी तांको घरे खोजिले से स्टाम्प मारा से बही सब थिबो के भाबिलेनी जे एटा जातीय संपत्ति बा राज्य संपत्ति फेरई देवा तेणु बही प्रति गोटे पढ़िबार मनोभाव न थाई करी से भाबंते एटा गोटे संपत्ति जेमती जने से जे पाठ मोटे पढ़िनी से पछपटे मध्ये गोटे लाइब्रेरी थाक रखी करी ए जो ए माने विभिन्न लोक ताकर धनी लोक देखांती जे हां मो पाखरे बही अछि किंतु बही की पढ़िबा दरकार एटा प्रथम कथा द्वितीय कथा होची मोर सारे तेरे प्रश्न तो नुहे मो जोड़ीबी मो गा पाठागार ए गोटे अति चमत्कार परिकल्पना किंतु पढ़िबा पई प्रोत्साहनटा कोन आमे यदि प्रति गाँव पंचायत स्तर रे एते कथा घटुची वर्तमान पंचायत को बहुत पैसा जाउची खर्च होउची पाठक मानन को पुरस्कृत करबा पई यदि पास सेकंड थर्ड करी करी कोन बही पढियो ता ऊपर लिखिले जो माने सेठी शिक्षित व्यक्ति अछंती बही पढ़ाटा जो उपादेय कथा एवं बही पढ़िले आमे भी पुरस्कृत हबु एवं से माने लेखिले आहुरी तांकर ये रहइबो से माने लेखिकी देबे वर्षक भितरे गोटे थर हबो जे तुमे कोन सब बही पढिचो पाठ बही छडा ता ऊपर लेख तार गोटे आलोचना आरंभ हेले थरे माने पुरस्कार दबा पाठक पुरस्कार आरंभ हेले सब गाँ रे लोक उत्साहित हेबे गोटे समय तो क्रिकेट खेल कोन जानि नथिले लोक किंतु एई केवल प्रोत्साहन पई देखंतु सारा विश्व रे वर्तमान माने गोटे दृष्टि कहले जो 12टा 18टा देश खेलुचंती ये सबुठी एते पॉपुलर होइछ किंतु बही पढिबाटा सर एते पॉपुलर होनी ता कारण होची ता पछरे प्रोत्साहन नाही आमे खाली पढ़ जान ए कथा कहले तो हबो नाही गोटे पटे आमे प्रेशराइज करछु भलो मार्क रख ए कर एपटे कहछु तमे बही पढ़ से प्राधान्य दो तेणु जदि जेमती सब कथा को उत्साहित करबा पई बाट अछि बही पढ़ा को उत्साहित करबा पई मार्ग रहिबा उचित एवं मु भाबुची पाठक पुरस्कार सेति पई जदि प्रति पंचायत स्तर रे करा जिवो से गोटे नुआ दिग निश्चित भाव में देखैबो आउ सर द्वितीय कथाटी होची जे बही अनेक धारणा मु कहूँ आपको यहाँ ये करी बहुत स्कूल रे भल बही सब अच्छी किंतु बही सारे दिया जाउनी आप देखिए आप आसत देखिए रेभेन्सा कॉलेजिएट लाइब्रेरी से बंद होगी पिटुन पचारि बुझी मु कहीं ना जिते जी जाऊँच अवसर नहीं करी हेडमास्टर से स्टॉक देला बेले जदि बही किसी नथिबो तांको पेंशन बंद सब बंद बही तो जीव सेमती ये किंतु से माने डरुचंती बही दबु बही जदि न फेरिलानी चिरीगला कि कौन हैला तांकर 10 गुण ना कौन गोटे अच्छी ये आदाय कर तेणु जो कथाटी सार आप कहले जे बही स्कूल रे अच्छी किंतु पाखापाखी पिला माने ताको उपयोग करि परला भली जे छात्र गलाणी पास करी से कोन बही आसी पढ़ी परबो से स्कूल रे बा से आउ गोटे को गाँव रे पिलाटी पढुची किंतु एई गाँव रे रहे से भी तार एक्सेस रहबा कथा एई जो कथाटा संभव हो जदि कम्युनिटी लाइब्रेरी हो गाँ लाइब्रेरी हो स्कूल लाइब्रेरी रे ता संभव होबो नाही ता कारण ताकू कार्यकारी करबा पे साथी रे लोक रहबा भी दरकार
ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବହି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପାଠକ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବହିକୁ ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଭାବିକି ଗୋଟେ ଉପଯୋଗିତା ତାର ଥିଲା ଭଳି, କାରଣ ବହି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ, ସେ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ବହି ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଧରା ପଡିଥିଲେ। ଚୋରି କରି କାହିଁ ନେଇ ଯାଉଛ ବହିଟାକୁ? କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସାର୍ ପଶିକି ଆପଣ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସତୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ବହି ସାର୍ ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। पुलिस बाबू जदि चोरी करिबा ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ସାର୍ ଅଛି, ମାନସିକତା ଯଦି ଅଛି, କ୍ଷେତ ଖାଇବ ବଦଳିବା ଦରକାର। ସେଇ ବହି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ସେଇ ଆକର୍ଷଣଟା କେବଳ ବହିର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରତି ନୁହେଁ କି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାରବତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା ସିନା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବହିଟାକୁ ନେଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦବା ଶେଷ କଥାଟା କହିବି କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ସାର୍, ମାରିଦେଲେ ଗଲା। କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସାର୍, କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅନେକ ବହି ଆପଣ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ଲେଡ ରେ କଟା ହେଇଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତା ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଉମାନେ, କଣ କହିବି ସେ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ କଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ପଠେଇକି ଆଉ ଉତାରିବା, ସେ ଜେରକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ତ ସେଟା କାଟିକି ଆଣିଛି ଦେହରେ। ଆପଣ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିର ଦେଖିବେ ପୃଷ୍ଠା କରଣ। ପରିଜା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବି ସେଇଆ। କେମିତି ହବ ସାର୍? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବ ତିଆରି ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତ ଦିନକରେ ହେଇଯିବନି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ଚେତନା ଆସିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଉଦା କରୁଛେ, କେତେ ସଉଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହି କିଣା ଅଛି କି? ମାସିକ ସଉଦାରେ ସାର୍ ସବୁ ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ଆଇଁଷ ବାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଇଁଷ ନହେଲେ ନ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ ବି ଗୋଟେ ବହି କିଣା ହଉନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର। ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେ। ଯୋଉଟା କଥାରୁ ଆଣିଲି ରେପୋର୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ପାଠାଗାର ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କିଛି କହିବାର ଥାଏ, ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗେଇଛେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ଆଜିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂୟାଁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ଆମ ମନର କଥା, ଆମ ହୃଦୟର କଥା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ପାଠାଗାର କେମିତି ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ ହେଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଦାସବେନୁରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଯାହା କହିଲେ ଏକଦମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟି କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ସେଇଆ। ତେଣୁ ବହି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମୂହିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ବହି ହଉ ବା ଜ୍ଞାନର ଯେକୌଣସି ବର୍ଗୀକରଣ ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି, डिजिटल माध्यम रे हो, निखिल बाबूंकर ओडिया विभव बा सृजनिका कि अन्य जेकोसी डिजिटल लाइब्रेरी रो जो जिनस माना आज परिवेषण पे प्रस्तुत होगी रही, से सब समाज रे उपयोग करने दरकार। एटा कहवा कथा नुहे, एटा तो आम निजर ज्ञान वर्धन करबो, आमर निजर सांस्कृतिक मर्यादा वर्धन करबो। एवं आमे पांचटा बही ज्ञान आहरण करी जेतेबेले लिखिबा, पढ़िबा, कहिबा एवं विचार विमर्श योगदान देवा, सेतेबेले आमर परिचय से पचारे लोकटी किए, ए पिलाटी किए, एमती सब कथा कहूची। तेणु बही किणा एवं बही उपरे जो टिकस रहुची, से टिकस किंतु ह्रास हबो, एटा भाबुची मो सरकार गोटे प्राथमिकता हेबा दरकार। एवं जी गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रु अधिका कौन सी लाइब्रेरी को बही दान दौची, ताकू इनकम टैक्स रु रिहाती मिलवा दरकार। एवं जेमती कहिले दासबेनूर पाठक पुरस्कार स्थापन करने दरकार। तो सबू जगार जी जी उत्तम सर्वोत्तम पाठक गोटे पर्टिकुलर समाज कम्युनिटी गाँव रे पंचायत रे पुरस्कृत कले पिलांक भितर पढ़िबार जिज्ञासा बढ़िबो, आकर्षण बढ़िबो। आज आलोचना रे जो माने सब अंशग्रहण करथिले एवं जो माने एठी उपस्थित अछंती समस्त को पुणी थरे नवगुंजर संस्कृति मंच तरफ मु नमस्कार एवं अभिनंदन जनाउछि। हमको एमती प्रोत्साहित करंतु एवं संस्कृति चर्चा जारी रखंतु। निज निज अंचल रे निज निज नेटवर्क रे संस्कृति चर्चा जारी रखंतु। वर्तमान मु दासबेनूर को अनुरोध करी जे हमर कार्यक्रम अनुसार दीपद आ किछि कहिबे? हाँ, नहीं उमाकांत बाबू, आमर जी प्रभु भाई किछि कहिबे?
हाँ हाँ मु कहूची जो ओसा लाइब्रेरी मूवमेंट रो जे पुरोधा जे निशिकांत साहू सी ଆଜ୍ଞା कहबा माने कहबा चाहूजे तेणु तांको गोटे मिनिट 2 मिनिट दबा तापरे ହଁ आमे ହଁ ହଁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବି हाँ ହଉ ବାବୁ निशिकांत भाई आपण जदि कहबा चाहूचंदी आपण 2 मिनिट किछ ସ୍ୱାଗତମ कहंतु ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତମ ସ୍ୱାଗତମ। ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଏକଥା ଶୁଣୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ କାହିଁକି ସାର୍ ଏମିତି ନିଶିକାନ୍ତ କରିପାରୁନୁ ବାବୁ ସାର୍ thickly involved with this process। ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ସେ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ସାହୁ ଆପଣ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସାରନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଜୟ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ସତ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ରିଡିଂ କଲଚରଟା ଏଠି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ବହି ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆଉ ବହି ଦୋକାନ ଓଡିଶାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ମାନେ କି ବୁକ୍ସ ଅଧିକା ମିଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ନା ଆମର କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲର ତ ଏଜୁକେସନ ଭଲ ହଉନି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେ ନହେଲେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଯିବେ ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଦୌ ପସିବଲ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମର ରିଡିଂ କଲଚର ଯୋଉଟା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟା ଚେଞ୍ଜ ହବା ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଆଉଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବେଳ ହଉନି ନିଜେ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଜ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ସ ଆଉ 3-4ଟା ଟ୍ୟୁସନ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମାନେ 5th ଗ୍ରେଡରେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 40ଟା ବହି ପଢିବେ ମାନେ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ 40 ବୁକ୍ସ ପଢିବେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଏ ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଶିଖିବେନି ନିଜ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କଠୁ ଏନକରେଜ ପାଇବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ରିଡିଂ କଲଚରଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଇଲିଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି ୟୁଏସ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଛି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଗୁଡାଏ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସିଷ୍ଟମଟା ରଖିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଇଭେନ ସୁନାଖଳା ଲାଇବ୍ରେରୀ ରାଜସୁନାଖଳା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରି ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ବହି ଯଦି ରଖିବା ସେମାନେ ଆସିବେ ଏନକରେଜ ହେବେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ପାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ବହି ପଢିବା ଯୋଉ ମଜାଟା ସେଇଟା ଯଦି ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗୋଟେ ଆଡିସନ ନିଶିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟେଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଥିରେ ଯେତେ ଫୁଟଫଲ ହଉଛି କୋଉ ବହି ପଢା ହଉଛି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଗୁଡିକ ବେଶୀ ପଢା ହଉଛି ଏଇଟା ଓବିୟସ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆଗ ଆସନ୍ତୁ ଟାଣି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଗ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପାଠକ ପୁରସ୍କାର ଖାଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନୁହେଁ କହିବେ ବି ଯୋଉ ଡିବେଟ କରୁଛ ଗୋଟେ ରଖ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ବହି ପଢିଛ ତା ଉପରେ କୁହ ଯଦି ରହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହବ କାହିଁକି ଏଟା କରାଯାଇ ପାରିବନି ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରିପାରୁଛେ ସଭା ସମିତି କରିପାରୁଛେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହବ ଯେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ସେ ଦେବେ ଭଲ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ରହିବ 1 2 3 କଣ ବହି ପଢିଛ ତମେ ତାରି ଉପରେ କହିବ ଯେ ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁ ଆଗରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହିଟା ତ ପଢିଥିଲେ କହିବ ନା ତେଣୁ ବହି ପଢିଲେ ସେ କଣ ଲାଭବାନ ହବ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ ଯେ ବହି ପଢିବା ନାହିଁ ସେମିତି ତ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବହି ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ କାହିଁକି ଆସିବେନି ପଢିବାକୁ ଏଇ କଥାଟା ବି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କାହିଁକି ପଢିବେନି ଆସିବା ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ଆଜି ସମୟ ହେଲାଣି ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ କହିବା ପାଇଁ ଅଜୟ ବାବୁ ଆମର ଅଜୟ ନମସ୍କାର ଅଜୟ ବାବୁ ଇଜ देयर नमस्कार नमस्कार मु बहुत धन्यवाद दउची नवगुंजर को टू स्पॉन्सर दिस टॉक मते बहुत भल लागिला माने प्रशांत रो मंतव्य सुनि करी मोर गोटे कहया कथा हमें एठू दूररो हम निज चेष्टा रे जति करि परिया कथा करि पारछु जो 3टी लाइब्रेरी आपण रेफरेंस दिया गला बरहमपुर रे because some people from here sponsored this and the funds were deposited and then a lot of things happened
in collaboration with the government. आपण जो दास बनरो जो कहले जो पढ़ा पई गोटे पुरस्कार दिया जीवो मु गोटे कथा मो स्कूल रे निज स्कूल रे हाई स्कूल एंड माइनर स्कूल रे तांको आमे प्रति वर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड को बही दउछु आ किछि पैसा दिया हो मुनोर बापांग नारे मांक नारे तांको से दिया होची बही से माने से बही पढ़ी करे आसी के कहिबे माने तांको टीचर को दायित्व दिया हिची सो पिला दिनो से मानकर टिके पाठ पढ़िबा इंटरेस्ट थिले त हेई परिबो ते दुखर कथा कौन हो इसे वेरी रिग्रेटेबल थिंग आपण सुनिले ना प्रशांत ठो 30टा डिस्ट्रिक्ट लेवल रे 17टा लाइब्रेरी अछि आ 13टा जगह नाही डिस्ट्रिक्ट लेवल रे हेडक्वार्टर्स तापरे पंचायत कथा छाडंतु आ ब्लॉक कथा छाडंतु मु जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रो आसी आगा गोटे लाइब्रेरी रे आई कैन नॉट लोकेट जोठी से माने पढिबे जाईकरी किबा ए प्राइज दिया जिवो किबा लेखार कंपटीशन हो नॉट ए सिंगल लाइब्रेरी मो एंटायर जगतसिंहपुर राइट रे समस्त को पचारि साइछि बता से जो घर थिला से जो बंगा हिक पड़छि ता भीतर सब धान अवस्था तो आइछि के बंगाली लोक सब आसी रहिछन्ति सो ऑल दिस थिंग्स तब हैपन तो हमको मु केवल गोटे कथा कहबे जे आमे जो सभा हिछि माने बहुत लोक 30-40 जन अछन्ति यू आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स तेनु हम निज गां रे स्पॉन्सर करंतु आपण जदि गां रे स्पॉन्सर न करि परिबे ताहले आमे कोन माने काहे एगुडा को आमे वी कैन नॉट स्केल इट 10टा मु माने टार्गेट कहूछ जे ओसा को आमे 10टा लाइब्रेरी जदि करि परिबा गोटे वर्ष भितरे हेई परिबो विथ द यूज ऑफ पीपल लोकल पीपल ताहले आमे सक्सेस करि परिबा सेति पय 10टा स्पॉन्सर दरकार आपण मानको भितरु जे निज गां रे किबा निज ब्लॉक रे किबा निज डिस्ट्रिक्ट रे जे करि परिबे मु एबे गोटे पिक्चर देखुथली जुबली लाइब्रेरी इन मयूरभंज से पठा हितला से आर्टिकल ता बाहरतिला मोर जे पीएचडी प्रोफेसर थिले जोगेश पति एठी अछंती ही इज ए वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट स्टैनफोर्ड रे अछंती बता से जुबली लाइब्रेरी से पिला दिन पढुथिले सब दिन जाइके से एठी पढुथिले एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द बुक्स माने वेद बहुत पुराना बही थिला तेणु मुझे देखली सार को मुझे जाइली कैलिफोर्निया रिसेंटली मु सार को देखली से पिक्चर माने से कांदी पकेल पूरा एंड देन से कहले जे कौन करिया पड़ियो मते कहो माने दी पिटिएबल स्टेट जोठी अछि तेणु मयूरभंज लोक जी थिबो एठी आमे वी वांट टू कांटेक्ट लोकल पीपल सो दैट वी कैन प्रोवाइड सम गाइडेंस केमती से लाइब्रेरी रिनोवेट हे परिबो किबा केमती हे परिबो एंड आल्सो पुट सम परसुएशन ऑन द गवर्नमेंट तेणु आमर दरकार चैंपियंस आपण जदि यू कैन फाइंड 10 चैंपियंस फॉर अस वी विल वर्क विथ देम सो दैट इज व्हाट विथ दैट आई विल ओके थैंक यू मु तो चिंता करि परने गोटे पाठागार लाइब्रेरी नथिबा समाज गोटे पाठ पढ़िबा पे आग्रह नथिबा गोटे देश केमते आकु जीवो से चंद्र को जाओ सूर्य को जाओ से चुली की जीवो I had a very harsh comment. The government actually wants the people to remain ignorant and uneducated. Tahale, you know, it is a very sad state of affairs. Jetole lokanakar akhi kholibo se mane challenge karibe government ko. So our people should take that step. Amar bahi padhiba darkar. This is sir Panchanan babu kichhi कहबे कहउछन हां कोंतु नालंदार प्रतिनिधित्व करथवा पंचानन सर नमस्कार पंचानन सर को नमस्कार नमस्कार प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास को नमस्कार आपनकर हम खाली दीटा कथा कहबी आमे जदि बाप माँ माने टिके बही रखिबे एवं पढ़िबे पिला माने पढ़िबे आगे आमे अनुरोध करिया कि खंडे खंडे पोस्ट कार्ड लिखि परिबा कि आपण खंडे खंडे बही किणंतु बा ए प्रकार किछि आमे करि परिबा कि कने घरे जदि रहइबो कांधरे पडिले बजेई सिखंती जदि सेईटा हे परंता भलो एक दुई रे आपणकर हमर जो सब पाठ्य पुस्तक लेखा होची सेथिरे आमे माने टिके ओडिया जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रे जो सब एथिरे लाइब्रेरी पाठागार रो उपयोगिता एमती कोन गोटे आमे टिके जदि लेखि परिबा कोन जदि पढिबे त पिला जानिबे तो जो हाँ एमती गोटे कोन गोटे जिंस अछि जदि एमती गोटे होंता मु भाउची एई दीटा कथा जदि आमे करि परिबा अंतत प्रथमटा त आमे करि परिबा चिट्ठी लिखि परिबा
जितर वर्तमान भुवनेश्वर रहिबा लोक काम धंदा नहीं केवल गप लिखिकिनी उद्घाटन करने कथा सी जदि एसब टिके जदि रुचि नियंते बा कोन होते सब एमती भलो ଏବେ ଚାର୍ଟ ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାନନ ଥିଲେ ନର୍ଥ ହଷ୍ଟେଲ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଛାଡିକି ଯିବେ କଲେଜ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବା ଦିଟା ତାଙ୍କର ପଢା ବହି टेक्स्ट बुक ଛାଡିକି ଯିବେ ଗୋଟେ ରୁମ ରେ ଦିଟା ଆଲମିରା କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ପିଲା ବହି ନ କିଣିକିରି ବି ସେ ବହି ଅଛି କାରଣ ପଢା ବହି ଗୁଡାକ टेक्स्ट ବହି ଗୁଡା ରହିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାରୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସ୍କୁଲ ପଢା ବହି प्रति वर्ष प्रति 5 सेट 6 सेट से गोटे भल रूम होकर रहता पिला निश्चय पढ़िया जार बही किनी पारिनी से जगह पढ़ता ये करता अनेक कथा तो जोड़ा जाउची बहुत खुशी एबे जो आपण पचारले अजय महांती सर जो प्रश्नटा उठेले डॉक्टर स्वरूपानंद विषयी मैथमेटिक्स प्रोफेसर सी कहउछन मो गत 10 वर्ष ला बारिपदारे अछि 10 वर्ष ला चेष्टा करी मध्य जुबली लाइब्रेरी भीतर को जाई पारी नाही हां सर बंद नहीं रहउची सर बंद नहीं बहुत गर्वर कथा नुहे आनंदर कथा नुहे सर सेटा तो पब्लिक लाइब्रेरी रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रो लाइब्रेरी बंद अपन त हेडमास्टर को फोन कर पचरना कांटेक्ट दरकार बारिपदारे आज्ञा कांटेक्ट हेले मु प्रोफेसर पतिंगी भी कहिछि जे 4 जण 5 जण को ना दिया जाऊ so that we will work with them say he has promised but you know he is 90 years old so his friends are you know many of them have passed away so he is trying to find some few people you know local champions who will help us so that we can work with the Jubilee Hall people you know on the library अजय भाई ना आज्ञा माने आमो ओसारू बहुत मेंबर अछंती बारिपदार लोक so I think we have to just reach out to them and they can find the contact ऐड करंतु समन को माने मूवमेंट को ताकू टाणी के आनंतु समते लागिबा ठीक है सर नो गुड सजेशन हमें ओसानेट रे सेटा पकई दबा माने से जो न्यूज़ ता गुड सजेशन ए संकल्पना उडा को सुनिला परे मन रे उत्साह तो आसुची उत्तेजना मध्ये आसुची जे एपरजी अवस्था हेला काई सर जो लाइब्रेरी मूवमेंट ऊपर सर गोटे सेकंड जस्ट कहबी सर कौन कहले हमें गोटे इनिशिएटिव नैथिलु अजय भाई ने भी जानिचंती दैट वाज इन 2002 माने सुपर साइक्लोन परे गुडाए बही लॉस हेतला हमें किछि बंधु डिसाइड कलु 150 बुक्स सेतबेले $100 भितरे थाए माने निजो स्कूल को एटलीस्ट पठेया पई गोटे योजना करी कि 150 स्कूल को हमें पठेइथिलु तो इनिशिएट किंतु ता परे कौन कहले बेले बेले हमरो आग्रह उद्दीपना सब जंग मरी जाए कारण जेतबेले जाय कि मु निजे मु कहूची मु जाय कि मो निज स्कूल ले देखिली मु जो बही पठेइची से कौन कहले गोटे कबाड़ी जगह रे पड़ीची ताकू कई खोली भी नाहंती आ मनटा भांगी गला एते परिमाण ने जे आउ से विषय रे भाबिली जे एते बड़ आग्रह अछि हम 100टा 150टा भलो बही पठेइचंती स्कूल ले यूज होतबो 2टा 3टा स्कूल अवस्था देखला पर मु कहली सेटा पठेबार किछि माने नाही आ ए जो समय नष्ट करछि सेतर किछि तार किछि माने उपकारिता भी नाही माने खबर कल वर्तमान हमें हमरो शेष पर्याय आसी के पहुंचले आ समय दीर्घ हो गेलानी दुई पद गोटे शायरी रो कहि कि मो शेष करबी एवं डॉक्टर दास मिस्टर माने दास बेनर को मो अनुरोध करबी जे संक्षिप्त रे धन्यवाद देबे तो से शायरी हिला बहुत जनाशुना गीत एक ना एक शम्मा जलाए रखिए गोटे ना गोटे दीप जले रखंतु सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए सकाळ हे आसुची अंधार को डरंतु नहीं निश्चय ए आलोक सकाळ आलोक सहित मिसी जीव एवं नूतन आलोक रे आमे उद्भासित होबा एतिके आमे आशा करिबा जे पाठागार विषय रे पाठागार आंदोलन विषय रे समस्त चिंता करंतु समस्त भितर चिंतार बीज रहिछि किंतु से उपयुक्त अवस्था को आसी पारुनी कार्यान्वयन हे पारुनी बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को वर्तमान डॉक्टर दास बेनर आपण दुई धाड़ी
कृतज्ञता ज्ञापन ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ମୁଖିଆ ହିସାବରେ। ଦାସବାନୁର ଅଛନ୍ତି ନା କ୍ଲୋଜ କରିଛନ୍ତି? ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଏଇ ସେସନ ଏଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଜିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଗୁଣୀ ସାଧୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନରେ ଆସନ୍ତା ମାସକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।